Alaykoum salam. On est en direct sur Kodza TV. Oui. Vous avez joué les quarts de finale contre Massa, des grands champions que vous avez battus sur le score de 13-2. Est-ce que vous allez jouer les demi-finales? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe? Assim Noura et Reza Aher. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup qui vous regardent? Imran vous regarde? Oui. Il vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Il sait que le premier billet c'est Tana Paris Tana. Donc si vous gagnez, le billet lui servira pour l'année prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite bonne chance. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et enveloppe surprise na distribution tight, il y a beaucoup de supporters. Évidemment, de supporters, on doit atteindre au moins les 500 supporters. Demi-finale Amnat à Alouta, il y a l'équipe de la Réunion, John Daya, Loïc Daya et Rafik Ramzi, le qualifié. Tuliarna Tessine, Dekoto, Jafar. On est avec Tessine. C'est Tessine, salam alaikum. Salam, ça va? Oui. On est en direct sur Kodza TV. Tamara adversaires, est-ce que sont définis déjà ou pas encore? Oui. On joue contre Rafik Ramzi, Loïc et John. D'accord. Tamé Tearzo? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tamé deux champions, il y en a. Est-ce que sensation qui est c'est club du public? Non, ça va. Public, oui, parce que c'est le moment ou jamais. Hein. Oui. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Vous jouez avec? Merci, merci, c'est gentil. Moi, Inch'Allah. Inch'Allah, vous pouvez nous présenter votre équipe? Moi et Jafar Tamatav et Shaikh Dekoto. Bonne chance, Tessine. Merci. Ali Petit, assalamu alaikum. Salam. Vous êtes en direct sur Kodza TV. Okay. Vous pouvez nous présenter rapidement votre équipe? Rizwan Moussadik, Nizam et moi. Vous pouvez nous décrire la sensation que ça fait d'être en demi-finale sur le championnat du monde de pétanque intercommunautaire? Ça fait vraiment du bien hein, dans le carré de finale. C'est vraiment bien, c'est un beau parcours pour nous. Et on va encore essayer de gagner pour arriver loin encore et gagner cette finale, Inch'Allah. Tamné Tamara adversaire Kabart? Non, moi je ne connais pas en tout cas. Alors je vais vous dire, vous êtes contre Reza Aher, Shaikh Dekoto et Assim Noura. D'accord, ok. On vous souhaite bonne chance. Ok, merci beaucoup. Merci Ali. Assalamu alaikum, Kodza TV na Sampanarao. Avatani demi-finale Tsalou Taït, c'est la présentation des équipes Taït. Jafar Tamatav, Tessine Azam. Sur le terrain numéro 2, équipe Shaikh Dekoto, s'il vous plaît. Opposé à l'équipe Reza Aher, Assim Noura et Shaikh Boulamali. Deux équipes de madame. On espère un très bon moment pour ces deux demi-finales. Avatani équipe présentée Tegatse, donc après les adversaires Khabar Parigitse, John Daya, Loïc Daya, Rafik Ramzi, équipe extérieure contre Rizwan Moussadik, Nizam, Arman Ali et Ali Petit, équipe de Tana. Ipelou Terema. Deuxième Terema. Deux équipes de Mada s'affrontent. Assim Noura, Reza Aher, Shaikh Dekoto contre Tessine. Tessine,
avec Juste pour votre Jafar et information, Shaikh Dekoto. Les deux demi-finales seront en live. La première sur Kota TV et la deuxième sur Facebook. Vous pouvez dire à votre famille, à vos amis de voir sur Facebook et sur Kota TV. Sur Facebook, il faut être ami avec le chat du moment pour voir les demi-finales. તમને આમના સંભળાનું હશે કે બે demi-finale en live છે જે Ali Petit contre John Daya છે એ ખોજા ટીવીમાં છે livestream.com ને બીજી demi-finale છે Shaikh Dekoto contre Shaikh Ghulam Ali એ ફેસબુકમાં છે એ તમને મેચ જોવું હોય તો તમે ઇરશાદ દીન મહમદ ના ફેસબુકમાં તમે જાજો ને ત્યાં તમે મેચ જોઈ શકશો. કેમ છે ક્યાં લાગે છે ऑर्डर તમે देखा तो c'est arbitre le groupe ऑर्डर point કરે છે joueur le groupe સાથે en début de compétition et jusqu'à maintenant l'enjeu n'est plus pareil. Donc là on est arbitre le groupe joueur le groupe d'équipe, c'est comme quoi que le règlement devra être appliqué. Comme je dis c'est dans certaines parties il y a même des cartons qui ont été sortis. Donc il y a une chose qui est demandée aux spectateurs, c'est vrai qu'il y a de l'ambiance, c'est vrai que vous supportez chacune vos équipes, que ce soit pour Madagascar ou que ce soit pour l'extérieur. Et Mangli, c'est vraiment pour que les joueurs puissent aussi rester concentrés, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et c'est à côté de mon compte d'ado et qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment que vous fassiez le silence. Comme ça, au moins, ils ont le temps de se concentrer et le temps de pouvoir rentrer dans le match. Donc s'il vous plaît, parce que c'est Mangli, c'est vraiment silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cheikh Moïse, s'il vous plaît, Cheikh Moïse. Pour augmenter les chances de chacun de gagner parmi les spectateurs, on va distribuer une deuxième fois des enveloppes surprises. Aussi bien dans le que pour les spectateurs qui sont là-haut. Merci. Ah, obligé ça. Alex Suleiman, s'il vous plaît. Micro casque c'est pas un gros pile bouffé de l'autre. Mais avec le gros ça. Ça dépend de. bon voilà ખોજા તેલીના સાંભળનાર તમે જોઈ રહ્યા છો કે બંને સેમિફિનાલ શરૂ થઈ ગઈ છે જે આંતરાનમાં જારી છે ત્યારે અહીંયા ઉપર રફીક રામજીની એકિપ છે અને બીજી ઠેકાણે અલી પેટી બધાની વ્યાખ્યા થોડી કરું બીજા ત્યારે ઉપર ફેસબુકમાં ચાલી રહ્યું છે કાર્યક્રમ તો જેને ઓ સેમિફિનાલ જોવી હોય તે તરફ ફેસબુકની અંદર એને જારી કરી શકે છે પણ આપણે જ્યારે જરૂર પડશે તો આપણે કેમેરાને બદલાવશો પણ હાલમાં આપણે અને ખોજા તેલીના જોનારાઓને આપણે રફીક રામજી અને અલી પેટીની જે રમત છે ઇન્શાલ્લાહ દેખાડશો. હા એ તો બોલ્યો હમણાં હું હવે થોડી વ્યાખ્યા હું તમને કરું કે આ એકિપની અંદર કોણ છે
એમાં સૌથી પહેલે અલહાજ રફીકભાઈ રામજી. તમને બધાને ખબર છે કે આ જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ રફીકભાઈ રામજીનું છે અને એણે આ ઓર્ગેનાઇઝેટરને આ કોમ્પ્લેક્સ આપેલું હતું કે આ જગ્યા ઉપર આ કાર્યક્રમને યોજવામાં આવે. તો રફીક રામજીને ઘણા ખરા ઓળખતા પણ હશે. એક બહુ જ સારા ખિલાડી અને આગલા ખિલાડી છે. એના સાથે રેઇનોથી બે નવજવાનો છે, એક જોન દાયા કરી અને બીજો લોહિક દાયા. એના સામે જે ખેલાડીઓ છે એક અલીપતિ જે તુલિયારના છે અસલમાં. તમે જોજો 19, 20, 22 વર્ષના નવજવાન છે, બહુ સારા તીર મારે છે. એના સાથે ભાઈ આઝાદના ફરઝંદ નિઝામ છે અને છેલ્લા તુલિયારના રિઝવાન મુસાદિક એટલે ભાઈ શાઇક મુસાદિકના રિશાદ મુસાદિકના નાના ભાઈ રિઝવાન મુસાદિક. બસ થોડી વારમાં કાર્યક્રમ શરૂ થશે અને માણસો ઝાઝા પ્રમાણમાં હાજરી આપેલી છે. તમે સાંભળો છો હજી સેમિફિનાલ શરૂ નથી થઈ. નૌકાનો મતલબ એ થયો કે ભૂસો અલી લોકોને મળ્યો છે અને અલી રો ઉપાડે છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ થોડી વારમાં ફેસલો કરશે કે રમત ક્યાંથી ક્યાં જાય. લોહિકભાઈ માયરો ભૂલ નીકળી ગયો પણ પોઈન્ટ હજી નિઝામભાઈનો છે. હવે પોઈન્ટ લગભગ નિઝામભાઈનો 1.5 મીટરનો અને લોહિક પડે પણ ભૂલની અંદર લગભગ એ જ હોય છે કે જે આપણે જોઈને ગયા હોય યા ના પડીએ. પણ ભીખભાઈએ બહુ સારો પોઈન્ટ નાખ્યો, લગભગ 30 સેન્ટીમીટર સુધી ભૂસો. નિઝામભાઈ પોઈન્ટ કરે છે અને પોઈન્ટ આવી ગયો. bien joué નિઝામ. લોહિકે બીજો પણ લગાડ્યો. હાલમાં યાદ રિઝવાનભાઈનું ભૂલ 1.5 મીટર પાછળ રહી ગયો. જાય અલીભાઈ એ થોડો સારો આવ્યો, લગભગ 75 સેન્ટીમીટર અધરાત પણ પોઈન્ટ નથી આવ્યો. છેલ્લો ભૂલ અલીભાઈ પાસે છે ને સામે જોનભાઈ પાસે 2 ભૂલ. અલીભાઈનો પણ એ જ 80-85 après le bouchon. છે ઓલા મેન ભૂલ નથી દેખાતા. રફીકભાઈનો ભૂલ રિઝવાનભાઈના ભૂલની અંદર ભટકાણો. ચહેરા ના પણ ચહેરા છે પાસે પોખતો બધાને ભૂલ જોવા. હવે જોનભાઈ પાસે 2 ભૂલ છેલ્લા રહ્યા. જે મુકાઈ ગયો. જોનભાઈ પાસે લગભગ 80 સેન્ટીમીટર છે જગ્યા પોઈન્ટ નાખવા માટે. જોનભાઈ બીજો પોઈન્ટ નાખ્યો એટલે સુર તાપી 2 પોઈન્ટ છે. બીજો પણ ગયો. donc પહેલી મેન
3-0 pour Rafiq Ramzi. ઠીક છે, અમે હવે ત્યાં સામે પારી વાલા રફીકભાઈ બહુ સારો પણ આપ્યો. હવે અલીભાઈ રોની અંદર જઈ રહ્યા છે. અલીભાઈ આમાંય બે થ્રુ. બંને લોકો વિચાર કરી રહ્યા છે કે શું કરવું. નિઝામભાઈ રોમાં બેસી ગયા છે. નિઝામભાઈનો ભૂલ બીજો પણ સગોમાં આવ્યો, એટલે પોઝિશન 3માં છે ને પોઝિશન 4માં રફીકભાઈનો પહેલો ભૂલ છે. ભૂલ હા વાલા ક્યાં ભૂલ ઉભો રહે ખબર પડવું જોઈએ ને. રિઝવાનભાઈ ભૂલ ઘા કર્યો પણ એ પણ ના ગયો, પણ રિઝવાનભાઈએ ફેંકી દીધો. આ મેનની અંદર ઓછામાં ઓછા 4 પણ મળશે. 50 છે. જોનભાઈ રોમાં છે. એનો ભૂલ પીકે થયો ને બહુ લંબો થયો. ઓકે, ને તમને કાંઈ સૂચના હોય તો તમે રીરી અને કે રિયાદ હબીબને મોકલાવો તો અમે એ સૂચનાને લાઈવ તમને બયાન કરતા જશો. આયા તમને ફિલ્મ સરખી રીતે દેખાય છે નથી દેખાતી બયાન કરતા જાજો તો અમે ફેરફાર કરતા જશું. જોનભાઈ એનો બીજો ભૂલ ઘા કરવા જાય છે. યાદ રહે કે હમણાં સુરતાપી ફક્ત 1 જ પોઈન્ટ છે. જોન પાસે પણ હજી 2 ભૂલ છે અને 1 ભૂલ છે, અને લોહિક દાયા પાસે 2 ભૂલ છે. ને મારા હિસાબે લોહિક દાયાને બહુ આસાન પડે, કારણ કે લોહિક દાયા ડાબોડિયા છે, ઘૂસે છે. જોનનો બીજો પણ બગડ્યો. એટલે મેં જેટલી વાત કરી હતી બધી ખોટી પડી. રોહિતભાઈનો પણ પેલો ભૂલ પોઈન્ટ મહિલા નોક સ્કોર 5-0. Chauffer beau, c'est beau quand même. Avant 45 minutes pokrai, avec la coupe. પાણી છે. ભૂષોંઘા થઈ ગયો છે પણ ખબર નથી પડતી કે 10 મીટરથી વધારે છે, એટલે આર્બિત્ર લોકો મેજર કરી રહ્યા છે 13 મીટરથી ને. તો ભૂષો 10 મીટર 30માં હતો. નવી રેગ્લોમાં બધાને ઇન્શાલ્લાહ ખબર હશે કે અગર પ્રીમિયર લાવશે તો ભૂષો રેગ્લોમાં તો ના હોય તો એડવર્સરને હક છે કે ભૂષોને જ્યાં રાખવો ત્યાં રાખે. એટલે ત્રણેય જણા સાથે મળીને ફેસલો કરશે કે ભૂષો ક્યાં નાખવો. તમે જોજો અને કોઈ પોઝે કરશે. ભૂષો ઘા નથી કરતા. આડા રમવા ગયા ઓલી તરફ છે, ભૂષોને પોઝે કર્યા. નહીં દેખાય. અમે જરાક જગાને બદલાવે છે ને સામે આવી જઈએ છીએ. આપણે લગભગ 8 મીટર ઉપર છે. રફીકભાઈ ધોને જોઈ રહ્યા છે. આ કેમ એમ થાય છે ને? પૂછો ક્યાં? પૂછો અહીંયા છે, દેખાતો ને પૂછો. રફીકભાઈએ પેલો ભૂલ ઘા કર્યો અને લગભગ 60-65 સેન્ટીમીટર ભૂષોના આગળ ભૂલ ઉભો રહ્યો છે. નિઝામભાઈ રોમાં જઈ રહ્યા છે.
સ્કોર યાદ અપાવું 5-0 રફીકભાઈ માટે. નિઝામભાઈ પોઈન્ટ લીધો. સો નિઝામભાઈનો પોઈન્ટ લગભગ 60 સેન્ટીમીટર ઉપર છે. હવે જોઈએ રફીકભાઈ લોકો શું ડિસિઝન લે છે. આયા તીર મારે છે કે પોઈન્ટ Sam cheer bowl lai. Cheer bowl la. Ha? Kamanin na. Sam. Sa. Ha? donc રફીકભાઈ લોકો મેં ડિસિઝન લીધો છે બીજો ભૂલ પર પોઈન્ટ કરશે en ડિરેક્શન રફીકભાઈના ભૂલમાં. જો ભૂલ મળે તો 2 થઈ જાય અને વટાઈ જાય તો પોઈન્ટ થઈ જાય. ને પોઈન્ટ ના થાય પણ હજી ટેમ છે ને પછી મારવાનો. રફીકભાઈ ઓલાને ઘરે આવ્યો પણ કાંઈ વાંધો નહીં, બહુ સારું થયું કારણ કે 2 ભૂલ સારા થઈ ગયા રફીકભાઈના. અને હવે લોહિક નિઝામભાઈને ભૂલને મારશે. આ બોલ થોડો અઘરો છે મારવો, આલા સોતે કહેવાય આને, પણ એ કાઢી દેશે કારણ કે બહુ સારો પોતે તમે જો છો માશાલ્લાહ લંબા પણ છે લોહિક દયા. લોહિકભાઈએ આલા સોતે ભૂલને માર્યો. યાદ રાખ લોહિકભાઈ બહુ સારા ખેલાડી છે, રેન્યોની અંદર બહુ વખણાય, બહુ સારી રીતે રમવાવાળા છે. પણ એ ન ભૂલાય કે રફીકભાઈ લોકોના 3 ભૂલાઈ લાગ્યા છે અને નિઝામભાઈ લોકોનો હજી આ બીજો ભૂલ જશે. નિઝામભાઈ તૈયારી કરે છે પોઈન્ટ કરવાની. નિઝામભાઈ 2 ભૂલના વચમાંથી દાખલ થયા, બહુ સારી રીતે દાખલ થયા, બહુ ઓછી જગ્યા હતી. નિઝામભાઈ બહુ સારી રીતે પોઈન્ટ કર્યો. આ ભૂલને મારવો બહુ મુશ્કેલ છે, પણ અગર આ ભૂલને લાગે તો એ લગભગ કારો જ થાય કારણ કે એવી જગ્યા ઉપર એ ભૂલ રાખેલો છે કે આ લાગવા માટે એ ભૂલ એવો મારવો જોઈએ કે કારો જ થાય. તમે જોજો લોહિકભાઈ જઈ રહ્યા સ્રોમાં અને રહીનો વાળા એને જોશ અપાવી રહ્યા છે. ભલા લોહિકનો બીજો તીર એણે કરો કર્યો, પણ રફીકભાઈના ભૂલ પર તમને કીધું ધક્કો મારે જે શરૂઆતમાં 70-75 હતો એ થોડો બાજુમાં આવી જાય. પરિવાર યાદીના તોર ઉપર સ્કોર 5-0 છે. જોનભાઈ રોમાં છે. જોનભાઈનો ભૂલ સારો હતો, રસ્તો પણ બહુ લંબો. હવે આ છેલ્લો ભૂલ જોનભાઈ રમશે. દરમિયાન ભૂલ વાળા જોનભાઈના 2 ભૂલ લંબા થયા, પકડેલા નહોતા કે અલ્લાહ આલમ શું હતું.
હવે આપણે જોઈએ કે આ લોકો શું આમાં કરશે. મારા હિસાબે કદાચ રફીકભાઈના ભૂલને જે આડો આવે છે એને મારશે પહેલે. સગો આવી જાય પછી સોલ મારવાની કોશિશ કરશે. કામ ફિલ્મ પડે તું આમ વટાતું તો આને કે જરાક ભાઈ હાથ પગ હટાવો, હું વટાઈ જાઉં એમ. તો રિઝવાનભાઈ તે રોમાં જઈ રહ્યા છે. આપણે જોઈએ કેવી રીતે રમીએ છીએ. જે રીતે નિઝામભાઈનો ભૂલ ગયો તો એ પ્રમાણે ભૂલ હજી કરી શકે એમ છે, પણ આસાન નથી. આ તમે જોયું શું થયું. રફીકભાઈનો પોઈન્ટ થઈ ગયો પણ પૂરતો છે. હવે હમણાં આપણે જોશું કે કેટલો સારો તીરર છે અલીભાઈ. યાદ રહે કે હજી સુધી અલી પેતીએ એક પણ નથી લગાડ્યો. પહેલી મેનમાં 2 થ્રુ, બીજી મેનમાં 2 થ્રુ. લોકો એને જોશ અપાવી રહ્યા છે. પૂરતો છે અને આ પેન ભૂલની ટાલ દેખાતી હશે. આ 5 એવો કર્યો કે ભૂસો સો એમ કહેવાય કે અલીભાઈએ 6 તીરમાંથી 1 લગાડ્યો અને 6થો તીર અલીભાઈનો લાગ્યો, પણ એ પણ માલ્યો રહ્યો કે ભૂસો નીકળી ગયો. મને લાગે છે રિઝવાનભાઈ શું કરતા હશે. અહીંયા અલીભાઈના ભૂલને રમે છે, કોલા 2 ભૂલને મારે છે, 2 ભૂલને મારે છે મારા હિસાબે. તો 2 ખસી જાય અહીંયાથી. અગર ના લાગ્યો તો સ્કોર 7-0 થશે. ના લાગ્યો એટલે સ્કોર 7-0 પૂર રફીક રામજીએ. नुक 7-0 80 સેન્ટીમીટર મારવી. શું ક્યાં ક્યાં કરે ના ખબર હોય ને. તમે જોયું રફીકભાઈ મારી ખુરશી લઈ લીધી કારણ કે ઉંમર પણ હવે થઈ તો રેપોલિયા સેકન્ડ સેતા થઈ ગયા રફીકભાઈ. નિઝામભાઈ ગયા બેસવા. પેલો ગોલ નિઝામભાઈનો કૂર અને માલ પીકે થયો. કયાસની અંદર ભટકાણો. ભૂલની અંદર કહેવાય છે કે જ્યારે પડતી હોય ત્યારે પડતી, એટલે જે પણ આપણે કોશિશ કરતા હોય કાંઈ થતું જ ન હોય. નિઝામભાઈનો બીજો ભૂલ કા કરવા જાય છે. bien rectifié. નિઝામભાઈએ બહુ સારી રીતે રેક્ટિફાય કર્યો. હા, હવે આપણે જોઈએ કે રફીકભાઈ લોકો પોઈન્ટ કરે છે કે લોહિકને મારવાનું કહે છે. મારા હિસાબે લોહિકભાઈ ચીર મારવા જાય છે. લોહિકભાઈ રોમાં ગયા. juste pas droit લોહિકભાઈ, juste pas. રફીકભાઈ પ્લોમ કર્યો પણ પીકે થઈને બહુ લંબો, લગભગ 2.5-3 મીટર ભૂસો પછી ભૂલાયેલો ગયો. તો હવે જોન રોમાં જાય છે અને સેરાશ કરશે કારણ કે સામાવાળાના પાસે હજી 4 ભૂલ હાથમાં છે. જોન ધોની ગોતશે અને
ઉપરથી ઉપાડ્યો જોને અને પોઈન્ટ થોડો કૂર થયો. સારો પણ મારા હિસાબે મારશે નહીં, કારણ કે જોન પાસે એક ભૂલ અને લોહિક પાસે એક ભૂલ અને સામે હજી 4 ભૂલ બાકી છે. સ્કોર 7-0 છે. ખબર નથી હિંમત થાય છે લોકોની મારવાની કે નહીં, પણ મારા હિસાબે રફીકભાઈ મારવા નહીં દે. ભૂલ ઉપર રમે તો 2 થઈ જાય યા તો બેક મળી જાય. Donc décision sage, પોઈન્ટ કરી રહ્યા છે લોકો, બીજો નથી મારતા. રસ્તો થોડો જોને ખોલી નાખ્યો રફીકભાઈના ભૂલને હટાવીને, અને એનો ભૂલ પૂછો પછી હાલ્યો ગયો થોડો 60 સેન્ટીમીટર લગભગ. છેલ્લો ભૂલ રમાય છે જોનનો અને સામે હજી 5 ભૂલ છે, નહીં 4 ભૂલ. બે અલીના હાથમાં ને 2 રિઝવાન. આ છેલ્લો ભૂલ લોહિક તૈયાર રમી રહ્યો છે. એણે પણ પ્લોમ્પ કર્યો અને લગભગ પોઈન્ટ પણ લઈ લીધો હશે કદાચ. રફીકભાઈ એમને હાથ આપ્યો, જોનભાઈ એમને હાથ આપ્યો. અલીભાઈ જાય છે રોમાં મારવા. હવે કારણ કે આપણે અલીભાઈના તીર ગણી રહ્યા છે તો હજી સુધી અલીભાઈએ 6 માર્યા છે. એમ લેખાય 6 નથી લાગ્યા. 7મો તીર કતકેમેનનો આ 7મો તીર અલીભાઈ મારવા જાય છે. અલીભાઈએ લગાડ્યો અને કાઢી નાખ્યો. એટલે હજી 3 ભૂલ છે હાથમાં. બધાય જો પોઈન્ટ નાખી શકે તો સ્કોર 7-4 થાય. લોકોને અલીભાઈ હજી મારવા જાય છે. ઓલો પેલો ભૂલ જે જોનનો હતો એને કારણ કે પૂરધો છે સીધો, એ પણ લગાડ્યો. donc 2 points sur tapis. રિઝવાન પાસે હજી 1 ભૂલ છે અને 2 ભૂલ છે તો 4 પોઈન્ટ થઈ શકે, એટલે સ્કોર 7-4 થઈ શકે એમ છે. રિઝવાનભાઈ રોમા છે. રિઝવાનભાઈનો કૂર રહી ગયો, પણ મને લાગે છે મેઝ્યોર નાખશે આ લોકો. નથી એટલે પૂરતું છે તો ભૂલને રમે તો કાતર થઈ જાય. એમ જ કરશે રિઝવાનભાઈ. વડા ભૂલને થોડો ધક્કો મારવાની કોશિશ કરશે ને 2 સાથે કરે તો 4 પણ મળે. ત્યાં બીજી સેમિફિનાલમાં સ્કોર થોડી વાર પહેલાં થોડા પડતું હતા, હમણાં અનાઉન્સ થશે. હું તમે બયાન કરું છું શાહિદ દેકોતો contre Asim Noura. મને શાહિદ દેકોતોને મેન મળી એટલે 4-3 થયા છે યા 5-3. 3 પોઈન્ટ 3 points મળ્યા એટલે સ્કોર 7-3 pour Rafik Ramji. Équipe Rafik Ramji 7, équipe Ali Petit 3. હાલો પુષણ કાં થઈ ગયું છે. ખુરશી રાખી દઈએ આપણને લાગે. હા 2 ઠેકાણે 2 ખુરશી બને તો આપણે આ ખુરશી ના લઈ જઈએ ને સાથે ભાઈ. મેનું દૃશ્ય જ લબાવું ને
નિઝામભાઈ પોઈન્ટ કરી રહ્યા છે. ઓ લાલા, નિઝામભાઈ બહુ ભૂલ બગાડ્યો. એટલી વાર આપણે હાલ્યા જઈએ. રફીકભાઈ રમવા જશે હમણાં. Équipe Degoto 5, équipe Racing 3. voilà, વાનો સ્કોર આપણે સાંભળ્યો. શાઇક દેકોતો 5-3 જીતી રહ્યો છે. આ રમત લગભગ 10 મીટરની છે અને નિઝામભાઈનો પહેલો ભૂલ 2 મીટર રહી ગયો. રફીકભાઈએ પોઈન્ટ કર્યો, થોડો પીકે થયો પણ 50-55 સેન્ટીમીટર ડાબી બાજુ અને આગોશ ભૂલ ઊભો રહી ગયો છે. સ્કોર 7-3 છે. 7-0 હતા ને હમણાં 3 પોઈન્ટ મળ્યા અલી પેતી લોકોને. નિઝામનો બીજો ભૂલ જઈ રહ્યો છે. નિઝામે bien rectifié કર્યો. લગભગ 25 થી 20 સેન્ટીમીટર ઉપર ભૂલ à droite. ભાઈ કારો કર્યો. બે એકી પાસે 4 ભૂલ છે. રિઝવાનભાઈએ સારો પોઈન્ટ કર્યો. કદાચ હવે એક કૂપે કર્યો હશે કદાચ. ઓ લાલા, ધીરે હરિભાઈ પણ લગાડ્યો. મારે છે બીજો પણ લગાયો. રિઝવાનને પોઈન્ટ બાદ નાખ્યો. બીજો તીર લગાડ્યો. હવે અલી એનો છેલ્લો ભૂલ રમવા જશે. તો અલીનો આવતો હતો ને બ્લોકે થઈ ગયો ભૂલ. હવે એના સાથીઓ કહે છે કે આવી ગયો છે. મારા હિસાબે કરે છે બહુ ટૂંકો. મારા હિસાબે રફીકભાઈએ પોઈન્ટ લીધો એટલે સ્કોર 8-3 રફીકભાઈ માટે. 8-3. નિઝામભાઈનો થોડો લંબો થાત પણ એક રાતો એને રોક્યો પણ પોઈન્ટ છે પણ ડગતા નથી એટલે એવું લાગે છે કે વટાઈ ગયો છે.